Innovation doesn't begin with being genius. It begins with being curious and having a courage to try it. Ladies and gentlemen, welcome to Resolve 2025. I'm not here to talk long. I'm not here to give you an introduction. I'm merely a messenger. So let's start with the judges. From the design and the user experience of our project, we have Safwan bin Majid. Please give a round of applause. To talk about the finance and the sales operation, we have Mr. Manu from Harris & Co Academy. From the overall evaluation of the program and connecting all these elements together, we have Mr. Rizwan Ramzan Ahmed from Harris & Co Academy. From the human resources and the employment perspective, to analyze real-world talent, we have Mrs. Neema Nasri. From the technical perspective, to draw the architecture, we have Mr. Ashar, CEO and project lead of Akatech School. And from the business operation perspective, to ensure execution, we have Mrs. Shuhaib from Haka. From the marketing perspective, to understand how these ideas would reach the world and the social, we have Mr. Dilshad, the head of marketing from Harris & Co Academy. Now, our teams. Over 20 plus teams have been competed. Only 3 remain. Team Vortex, Team Prabha Valaya, and Team Brocode. Ladies and gentlemen, the stage is ready, the panel is ready, and Resolve 2025 is ready. So let's start with choosing the first thing of which team starts first. So I genuinely welcome Mrs. Hannah, SSHO of Akatech School, to take the load. I introduce the captains of 3 teams to please join us at the stage. Okay. Thank you guys, please. Okay, so I guess let's start this. Make some noise if you're ready. Okay, so let's start with team 1. Please join at the stage. Teams, please note, this is the presentation format and the time allotment. Each team will get a total of 15 minutes on stage. After 10 minutes, a buzzer will be rung. 12 minutes for the product presentation and 3 minutes to show the product and the demo. Please, teams, note. Okay, so let me explain with a simple illustration. So suppose, hi Neema. So let me draw. And this is Neema. Okay. This is Neema. So Neema ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണലാണ്. ചിലപ്പോൾ ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ എത്തിക്കൊള്ളുന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ രാത്രി ആകുമ്പോൾ വീട്ടിലെത്തിക്കൊള്ളുന്നുള്ളൂ. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊരു കോഴി ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക. സോ ഈ കോയിനെ കൂട്ടിലാക്കണം. സോ ഒബിയസ്ലി ഒരു ദിവസം കൂട്ടിലാക്കാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ എന്താണ്, കോഴി പുറത്താണ്. സോ ഈ കോയിനെ ഒബിയസ്ലി ഈ കുറുക്കന്മാർ, നായ്ക്കൾ, ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവർ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ കോയിനെ കൊണ്ടുപോകാം, അങ്ങനെ പല ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടാവാം. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒബിയസ്ലി ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റീൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടൊരു ഫാമിലി ആയിട്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലീസായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇങ്ങനൊരു സംഭവത്തെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഒരാളെ വിളിക്കാനുള്ള ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവും, മടിയുണ്ടാവും, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ നൈബേഴ്സ് വരെ ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നൈബേഴ്സായിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട്സ് ഇപ്പോൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ നൈബറിനായിട്ട് പോയിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള മടി, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടേക്ക് ദിസ് ആസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. കോയിനെ കൂട്ടിലാക്കണം. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു, പുറത്തൊരാളെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വെർ ആക്ച്വലി അവർ പ്രോബ്ലം കംസ്. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് കോയി എന്നുള്ളത്. ഒബ്വിയസ്ലി വാട്ട് എവർ ടാസ്ക്, ഏത് ടാസ്ക് വേണമെങ്കിലും ആവാം. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ്സ് വാട്ട് അവർ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്, ആ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം. സോ ദാറ്റ്സ് അവർ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഹലോ ഗൈസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എൻ്റെ പേര് നിയ. ആൻഡ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ വന്നത് നമ്മളെ പ്രോബ്ലം അത് അറൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ അംജദ് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഐഡിയക്ക് എത്തിയതെന്ന്. സോ നമ്മൾ ഇതൊരു
ഡിജിറ്റലൈസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകമാണ്. എവറിത്തിങ് ഈസ് ബീങ് ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ്. സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം മുന്നേ വരെ ഇഫ് വി എവർ ടോൾഡ് സംവൺ നമ്മുടെ ഒറ്റൊരു ക്ലിക്കിന് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് വെത്തും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പിക്കാൻ ആൾ വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ആരും ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല, കുറച്ച് കാലം മുന്നേ വരെ. ആൻഡ് if we ever showed what we are experiencing right now to people of അത്ര മുന്നത്തെ ജനറേഷൻ കാണിച്ചാൽ they'll think that this is magic, and that is true. What we are experiencing right now is nothing short of magic, right? അപ്പോൾ എന്താ, ലോകം റാപ്പിഡ്ലി ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദ വേൾഡ് ഇസ് ഇവോൾവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുതിയ പ്രോബ്ലംസ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രോബ്ലംസിന് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ദെർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് സ്റ്റിൽ ടു ടാക്കിൾ. ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഡൺ. ഓക്കെ, സോ what is Get It Done? Get It Done is a one-stop platform that connects users with verified helpers, offering reliable, transparent and accessible services across urban and rural India. നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എപ്പോൾ വിചാരിക്കും, ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും കേട്ട് വരുന്നതല്ലേ, നമുക്ക് കുറേ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ യൂസേഴ്സ് ആണ്, കുറേ ഊബർ ആവട്ടെ, സൊമാറ്റോ, അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് വാട്ട് മേക്സ് അസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇസ് ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലൊക്കെ എംപ്ലോയി ബേസിസിലാണ്, അവരുടെ ആയിട്ട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഹിയർ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹെൽപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഇറ്റ്സ് നോബഡി എൽസ്. ഇവരെ തമ്മിൽ നമ്മുടെ ഈ യൂസേഴ്സിനെയും നമ്മുടെ ഹെൽപ്പ് സർവീസ് ആവശ്യമുള്ളവരെയും കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെയും കണക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഡൺ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഇപ്പം അമിത് പറഞ്ഞ പോലെ എവറിത്തിങ് നമ്മുടെ ഫാമിലീസ് ഇറ്റ്സ് ബിക്കമിങ് ന്യൂക്ലിയർ. നമ്മൾ ഭയങ്കര സൊസൈറ്റിയിലായിട്ട് വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫാമിലീസ് ആർ ബിക്കമിങ് ന്യൂക്ലിയർ. പിന്നെ ഡുവൽ ഇൻകം ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ചെറുകിട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല, റൈറ്റ്? ഇപ്പം നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച മാതിരി നമ്മൾ ഗാർഡൻ ചെയ്യാൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഫുൾ പ്രൊക്കാസ്റ്റിനേഷൻ, നമുക്ക് ബിസി ആവും, നമ്മൾ പ്രൊക്കാസ്റ്റിനേറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ ചെയ്യൂല, അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഗാർഡൻ, പ്ലംബിങ്, വീട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം അതുപോലെ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം, റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമുള്ള വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ ദെം ടു ഡു ആദ്യത്തെ പോലെ, അവർ ചെറുപ്പമായിരുന്നത് പോലെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് നടക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല. അവിടെയാണ് നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പ് അവിടെ അനിവാര്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനൊക്കെ ആകുമ്പം വി ഹാഡ് ദിസ് കണക്ഷൻ വിത്ത് ആ സൊസൈറ്റി, റൈറ്റ്? നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, വി ഹാഡ് ദ സൊസൈറ്റി. ആൻഡ് നമുക്ക് എന്താവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് വിളിക്കാനാളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തോ, തേങ്ങ പറിക്കണോ ആളുണ്ട്, പൈപ്പ് ശരിയാക്കണോ ആളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ആയി പോകുന്നുണ്ട്, ആൾക്കാർ സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ ആൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സൊസൈറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ല എന്നല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് റിഡ്യൂസിങ് സോ മച്ച്, നല്ല കുറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഡണ്ണിൽ വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ 2 types ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഒന്ന് സർവീസ് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ, പിന്നെ സർവീസ് കൊടുക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ബിസി ആയിട്ടുള്ളവർ വർക്കിൽ, പിന്നെ പ്രായമായിട്ടുള്ളവർ. ദെൻ രണ്ടാമത്തെന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ കുറേ ആൾക്കാർ അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, സ്റ്റുഡൻസ് വെക്കേഷൻ സമയത്തൊന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കണം, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഡൺ. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ. സോ വാട്ട് മേക്സ് അസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഈസ് വി ആർ ബിൽഡിങ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹിയർ. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ജോലി കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഉപരി വി ആർ ബിൽഡിങ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി, വി ആർ ബിക്കമിങ് എ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് ഇതിൽ നിന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. വർക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ ദിൽ പോസ്റ്റ് എ ടാസ്ക് ആൻഡ് അതിൽ റെഡി ആയിട്ടുള്ളവർ, വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ളവർ ദിൽ അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തുനിന്ന് അതിന് വേറൊരു അക്സെപ്ഷൻ, നമ്മൾ റിവ്യൂ ബേസിസിൽ ഇവർ ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളതിൽ അതിന് വേറെ അക്സെപ്റ്റൻസ് കൊടുക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് അവർ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അവർ പ്ലാറ്റ്ഫോം. സോ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസിനെ പറ്റി പറയാനായിട്ട് ഐ വെൽക്കം ഷഹീൻ. ഹായ്, ഐ എം ഷഹീൻ. ഞാനിന്ന് ഞങ്ങളെ ആപ്പിൻ്റെ സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ വെബ് ആപ്പിൽ വരുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ്. അതായത് സാധാരണ എല്ലാ വെബ് ആപ്സിൽ ഊബർ ആയാലും ഏതിലായാലും അങ്ങനെ വരുന്നത് കമ്മീഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, നമുക്ക് തരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ 100% എമൗണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആക്കിയത്.
പെർ മന്ത് 99 ആണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിച്ച സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ട്. പിന്നെ ഇയർലി വരുമ്പോൾ 999 ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൽപ്പേഴ്സിൻ്റെ ബേസിലാവുമ്പോൾ ഹെൽപ്പേഴ്സിൻ്റെ ലോക്കലി സ്കിൽഡായിട്ടുള്ള ഈ അധികം കുറച്ച് സ്കിൽഡൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലേ, അവരൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഈ സ്റ്റുഡൻസ്, പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സ് ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റുഡൻസ്. പിന്നെ യൂസേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ബിസി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽസും പിന്നെ എൽഡറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അവർക്കൊക്കെ ഈ ഹെൽപ്പ് കിട്ടാൻ പണിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ യൂസേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ എൽഡർലി ആൾക്കാരുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ആൻഡ് ടെക് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ സെബിലിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Hi, I'm Mohammed Sabil. So, talking about user interface. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ യൂസർ ഫീച്ചർ അങ്ങനെ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കിയിട്ടില്ല ഡിസൈനിലൊന്നും. ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ടാസ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരിൽ എന്തുണ്ടാവും, എൽഡി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. കാരണം അവർക്കാർക്കും ഈ വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണലിനപ്പുറം പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എൽഡി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ നമ്മൾ കളർ പാലറ്റ് തീം കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്പിൻ്റെ മെയിൻലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആപ്പാണ്. അതായത് വർക്കേഴ്സും പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളവർ തമ്മിലുള്ളൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആപ്പാണ്. അപ്പോൾ അത് മോസ്റ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഫുള്ളി ട്രസ്റ്റ്, അവരുടെ ഒരു ട്രസ്റ്റും റിലയബിലിറ്റിയോടാണ് നമ്മളെ ആപ്പിൻ്റെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലൂ തീമാണ് നമ്മൾ ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മളെ കംഫർട്ടും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ക്രീം ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഇടും. പിന്നെ കമ്മിങ് ടു ടെക്സ്റ്റ്, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത സ്റ്റാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ സ്റ്റാക്കാണ്. ഇത് ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ റിയാക്റ്റ് ഉണ്ട്, മെയിൻലി ബിൽഡ് ഓൺ ലവബിൾ. പിന്നെ ബാക്ക് എൻഡിൽ നോട്ട്ജസ് ആൻഡ് പ്ലസ് എക്സ്പ്രസ് ആണ്. ഡാറ്റാബേസ് MongoDB ആണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ യൂസേഴ്സിൻ്റെ സൈനിങ് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മെയിൻലി JWT JSON വെബ് ടോക്കൺസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ പാസ്വേഡ് ആശയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫീച്ചേഴ്സിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹെൽപ്പേഴ്സ് പിന്നെ അതേപോലെ ടാസ്ക് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെയിൻലി വർക്ക് ഓൺ മെയിൽസാണ്, ഇമെയിൽ. അതായത് നോട്ട് മെയിലർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫിൽറ്ററിങ്ങും സെർച്ചിങ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബോത്ത് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആൻഡ് ബാക്ക് എൻഡ്. അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളായിട്ട് അയച്ചു. സോ ഇത്രയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചിലപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടാവും. കാരണം ഒരുപാട് സാധനം നമ്മൾ തലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും. ലെറ്റ് മീ സിംപ്ലിഫൈ ഇറ്റ്. ലൈക്ക് ആം എ ടാസ്കർ, ഞാനൊരു ടാസ്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞാൻ ടാസ്ക് ഈ സൈഡിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് എ ഹെൽപ്പർ ഹു വിഷ് ടു കണ്ടിന്യൂ ടു ഡു ദാറ്റ് ടാസ്ക്, ആൾ വന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പീപ്പിൾസ് ആർ ഡൺ ത്രൂ ഇമെയിൽ. സോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴും ഇമെയിലോട്ട് മെസ്സേജ് പോകുന്നതാണ്. അതർവൈസ് നമ്മളൊരു വെബ് ആപ്പാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. സോ ഒബ്വിയസ്ലി വി യൂസ്ഡ് മെയിൽ ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ലെറ്റ് മീ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്. ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്, പേര്, ഇമെയിൽ, ഫോൺ നമ്പർ എക്സെട്ര. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു റോൾ, ചൂസ് യുവർ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, യൂസർ ഉണ്ട്, ഹെൽപ്പർ ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് വേർ ദ റോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസറാണ് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എൻ KYC പ്രോസസ്. കാരണം നിങ്ങൾ ടാസ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. സോ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ യൂസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ക്ലിക്ക് ദ യൂസർ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ദ പാസ്വേഡ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് യുവർ അക്കൗണ്ട്. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഹെൽപ്പർ, നമ്മളൊരു ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അയാൾ അതിന് പ്രാപ്തനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊരു മാച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു റോളാണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി യു നീഡ് ടു അപ്ലോഡ് യുവർ KYC documents such as Aadhaar or something else which proves your identity. So that's where the sign-up process actually works. So let me log into and create an account. So okay, this is our helper dashboard. അതായത് ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, എനിക്ക് കാണുന്ന വിഷ്വൽസ് ഇതായിരിക്കും. സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ ബ്രൗസ് അവൈലബിൾ ടാസ്ക്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ. അതായത് വേറൊരു ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ടാസ്ക് ആണ്. ഇപ്പോൾ പിക്കപ്പ് എ പാക്കേജ് ഫ്രം കൊറിയർ ഓഫീസ്. ഈ ഒരു സാധനം ഒരാൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടതാണ്. സോ ഐ നീഡ് ടു വ്യൂ ദ ടാസ്കർ. സോ ഈ ആൾക്ക് എത്ര റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അയാൾ കൊടുത്ത ബോക്സിൽ റിവ്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി
കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ന്യൂ ഹെൽപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂ ടാസ്കർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റിവ്യൂസ് ഒന്നും ഒബ്വിയസ്ലി ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ടാസ്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഇമെയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. ഇമെയിലിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, ഈ പറഞ്ഞ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, ആളെ കണ്ടിട്ട് ട്രസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്കറാണ്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ടാസ്ക്. സോ ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു മെയിൽ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ യൂസറെ മെയിലിലോട്ട് പോകും. ഞാൻ എന്തായിട്ടുണ്ട് ടാസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സെബീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഇപ്പോൾ ടാസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ആളെ മെയിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അപ്രൂവലിലെ മെയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ മെയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ട് ഈ ഹെൽപ്പറെ ഡീറ്റെയിൽസ് സച്ച് ആസ് മെയിൽ ഐ ഡി, ഫോൺ നമ്പർ ആൻഡ് അതർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. ഒബ്വിയസ്ലി യു ക്യാൻ സീ ദ റിവ്യൂ ആൻഡ് റേറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെൽപ്പർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം യു ക്യാൻ അപ്രൂവ് ദിസ് റിക്വസ്റ്റ്. സോ മെയിലിൽ നിങ്ങൾ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വർക്ക് ഡൺ. ഇയാൾക്ക് ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇഫ് യു ക്ലിക്ക് ദ കംപ്ലീറ്റ് ബട്ടൺ നിങ്ങൾ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് അർത്ഥം. സോ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോത്ത് helper and tasker will get email notification which is said that the work is completed and the both will have the option to review both of them. അതായത് ഹെൽപ്പറിനെ ടാസ്കറിനെ റിവ്യൂ ചെയ്ത് റേറ്റിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും തിരിച്ച് ടാസ്കറിനെ ഹെൽപ്പറിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും. വി ബിൽഡ് ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺലി വിത്ത് ദ കീ പോയിന്റ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓതന്റിസിറ്റി. നമുക്ക് ഒരാൾ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്ത് ഏൽപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളെ എന്ത് ചെയ്യണം, വിശ്വാസപ്പെടുത്തണം. എനിക്ക് പെട്ട ഒരാളെ എന്ത് വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു പോയിന്റാണ്. സോ ആ ഒരു കീ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ വി ബിൽഡ് എ KYC സിസ്റ്റം. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ അഡ്മിൻ ഡാഷ്ബോർഡ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു യൂസർ ഹെൽപ്പർ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് KYC അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ്. സോ എനിക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ സീ ദ KYC വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു പോത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി KYC. സോ ഐ ജസ്റ്റ് റിജക്റ്റ് ഇറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. സോ ഈ റിജക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ കാറ്റഗറൈസേഷനും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി വി ഹാവ് ഓൾ ദ അനലിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ് ആൻഡ് പ്ലോട്ടിംഗ് എവറിത്തിങ് ഡൺ. ലെറ്റ് മീ ഷോ ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദി മെയിൽ സെൻഡ്. So this is how the mail actually sent. So since it's our just a startup idea, we don't have the money to invest lot on WhatsApp tools, API tools like Vati or such that. So we used the simple node mailer setup. അതായത് മെയിൽ നമുക്ക് കറന്റ് ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആണ്. ആ പാസ്വേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ആർക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ കസ്റ്റം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് വി യൂസ് എ മേൺ സ്റ്റാക്ക് വിച്ച് ഈസ് എ ഡെവലപ്ഡ് കൺവീനിയൻറ്റ് ബൈ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാക്കാണ്. വി ക്യാൻ യൂസ് നോഡ് മെയിലർ കാരണം നമ്മൾ ബാക്കെൻഡ് നോഡ് ജേസ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും വി ക്യാൻ മെയിൽ ദം ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഡൺ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ബേസിക്കലി അവർ പ്രൊജക്ട് വർക്ക്സ് ആൻഡ് അവർ സിസ്റ്റം വർക്ക്സ്. സോ ലെറ്റ് മീ ഷോ അവർ ടെസ്റ്റിമോണിയൽ. Okay guys, that's it for Team Prabha Valley. Give a round of applause. So, ഇനി ജഡ്ജസിന് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ ടൈമിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്. ഓക്കെ, വാണ്ട്സ് ടു ആസ്ക് ഫസ്റ്റ്? ഹായ് ടീം. ആക്ച്വലി ഭയങ്കര റിയലി റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പ് തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഒരുപാട് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അത് പ്രൊഫഷണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ജനറേഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പം ജോബിന് ഒരു എഞ്ചിനീയർ, ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ ജോബ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പം ഈ ചെറിയ മീനിയലായിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ വർക്ക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണ്ട് ആളുകളെ കിട്ടുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ തേങ്ങ വലിക്കാനായിരിക്കും ജോബ് ഉണ്ടാവുക, പക്ഷേ അതിന് ആളെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇഫ് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇതിൽ യൂസറായിട്ട് എൻറോൾ ആകാൻ നിൽക്കും. വാട്ട് ഇഫ് 6 year to 10 year old ആയിട്ടുള്ള കിഡ് ഒരു യൂസറായിട്ട് എൻറോൾ ആവാം. അതിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂസറിൻ്റെ കേസിൽ ആൾക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളത്, റൈറ്റ്? സോ ആ ടൈമിൽ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ കുട്ടീനെ ലൈക്ക് ഇപ്പം ആ കുട്ടി എൻറോൾ ആവുന്നത് ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരാളെ ഹെൽപ്പറിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഒരു ടാസ്ക് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു യൂസറിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെനുവിൻ ആണോ? ആ ഹോംവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാൻ ഒരാളെ വിളിക്കുന്നത് ജെനുവിൻ ആണോ? അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്കിനെ നിങ്ങൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ടാവുക, അപ്രൂവ് ആക്കുന്നുണ്ടാവുക? സോ അതിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 30+ ഏജ് കാറ്റഗറിയിൽ മേലൊക്കെയുള്ളതാണ്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഹോംവർക്ക് we don't categorize actually we have a filter option for category and location based.
സോ ഇതിൽ കാറ്റഗറിയിൽ ഇപ്പോൾ ഹോംവർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് എന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. സോ ഈ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾ ഈ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഈ കൊടുത്ത ആൾക്കുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും മെയിലിൽ വരും. സോ ഈ സാധനം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം. യൂസർ ടാസ്ക് ഇട്ട ആൾ അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇപ്പുറത്തെ ആൾക്കാർ ടാസ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. ഞാനൊരു 6 year അല്ലെങ്കിൽ 7 year old kid ആണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഹോംവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം. സോ ഞാൻ അതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നെ എന്ത് ജെനുവിൻ ബേസിസിലായിരിക്കും അപ്രൂവ് ആക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വെർ ഐ ടോൾഡ് വ്യൂ ടാസ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു. ലെറ്റ് മീ. ഓക്കെ, ഇവിടെ വ്യൂ ടാസ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ? അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ചെറിയ കുട്ടീനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അതായത് വ്യൂ ടാസ്കർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടീൻ്റെ റേറ്റിംഗ്സ്, റിവ്യൂസ്. സോ ഒബിയസ്ലി അത് ന്യൂ ടാസ്ക് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളൂ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ഒരു ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഒരു ഹോംവർക്ക് കൊടുത്തു ആൻഡ് ആ സാധനങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസും ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബേസിൽ ഉണ്ടാവും. സോ ഇത് ബേസിക്കലായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ 0 റിവ്യൂസും 0 റേറ്റിംഗ്സും ആണ്. സോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കുട്ടി ഈ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്ത ആളെ ഈ ടാസ്ക് ഇട്ട ആളെ എങ്ങനെ ടാസ്ക് ഇട്ട ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ യൂസറാണ്. യൂസറിൻ്റെ ബയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആഡ് ആക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനീഷ്യലി. അതായത് ആളുടെ ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്താൽ മതി, അല്ലാതെ ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യലി. സോ ആളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ജെനുവിൻ ടാസ്ക് ആണോ എന്നുള്ളത്? ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവം കാണിക്കുക വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ടാസ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഹെൽപ്പർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ ടാസ്കർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇതേപോലെ ബോക്സിലായിട്ട് ഫോൺ നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുക്കും. സോ ഒബിയസ്ലി വി ആർ എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓഫ് ദം. അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇവർ ത്രൂ ഫോൺ നമ്പർ ടു കോൺടാക്ടർ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ രണ്ടിനും നടുവിൽ ഒരു മീഡിയ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ OLX എടുത്താൽ OLX എടുക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പുറത്തെ ആൾ അത് കാണുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബാക്കിയൊന്നും പോലെ അറിയുന്നില്ല. ബാക്കി കോൺടാക്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഡീലിങ്ങും എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഫോൺ ത്രൂ ആണ്. സോ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും അതേപോലെ തന്നെ മെയിൽ ID എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ടാസ്കറുടെ ഹെൽപ്പറുടെ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും കിട്ടും മെയിൽ ത്രൂ. സോ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദ ജെനുവിറ്റി ത്രൂ ഫോൺ കോൾ. എടാ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. ഞാനാണ് യൂസറായിട്ട് എൻ്റെ ആപ്പിൽ കയറുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ ഹോംവർക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാത്സിൻ്റെ ടേബിൾസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഹെൽപ്പറെ സീക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പക്ഷെ എൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 to 7 years ഓൾഡേ ഉള്ളൂ. ആ ആളുകളെ നിങ്ങൾ ആപ്പ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. എത്തിക്സ് പാർട്ടും ആവാം, അതും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഏജ് കാറ്റഗറി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇത്ര പ്ലസ് ഇയേഴ്സ് ഉള്ള ആളുകളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ യൂസറിൻ്റെ ഡാറ്റ നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യലി ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ശരിക്കും കോൺസിക്വൻ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ ഞങ്ങൾ വാങ്ങാത്ത ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് KYC ഡോക്യുമെന്റ് മാത്രമാണ്. ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് യൂസർ ഏജ് കറൻലി വാങ്ങുന്നില്ല, ബട്ട് വി ഹാവ് ദ Gmail അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് fake data ഉണ്ടാവും. So basically it's beyond yeah. Any type of task idea, right? In the task man idea. So the opposite നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ആ ടാസ്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലീഗലാണോ ഇല്ലീഗലാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടതാണോ എത്തിക്കലാണോ എന്നുള്ള ട്രാക്കിംഗ് ഉണ്ടോ? വാട്ട്സ് ദ ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് അവിടെ കുറേ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഡു യു ഹാവ് എനി സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്? സപ്പോസ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് എ മീഡിയം പ്ലാറ്റ്ഫോം. അതായത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. സോ ഒരു ടാസ്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ എത്തിക്സ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ കില്ലമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാസ്ക് ഇട്ട് നമ്മൾ പോയി അപ്രൂവ് ചെയ്യും? ഇല്ല, ഇറ്റ്സ് കോമൺ സെൻസ്. സോ അതർവൈസ് സി ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആക്ച്വലി വാലിഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബട്ട് സിൻസ് അങ്ങനെ you clearly put it in the statement that നിങ്ങളൊരു ട്രസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഇപ്പോൾ OLX ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ OLX ഒരു കാർ സെല് ചെയ്തിട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഫേക്ക് തിങ്, OLXന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദ ലീഗലി ബൗണ്ട് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്. നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല. ഇഫ് ഐ വാസ് ഡിഫൈനിങ് നിങ്ങൾ ഇതെന്താന്നുള്ളത്, ഐ വുഡ് ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് ആസ് എ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്. മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് രണ്ടും നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇതിനോടായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെൽപ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ ടാസ്കിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോകുന്നു.
റൈറ്റ്? എല്ലാവർക്കും എല്ലാം പോവും. അതായത് ഓൺ വാട്ട് ബേസിസ് ഡു യു സെഗ്രിഗേറ്റ് ദ ടാസ്ക് ഫോർ എ ഹെൽപ്പർ? അതൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ സിസ്റ്റം അറ്റ് ദ പ്ലേസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹെൽപ്പറെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഹെൽപ്പറിൻ്റെ അടുത്തൊരു KYC നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ KYC എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ആരുടെ പേരിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് കാര്യം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പോൾ ഐ ഹാവ് എൻ ആധാർ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്, എനിക്ക് അയാളുടെ പേരിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അഗെയിൻ അവിടെയും ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ്, അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം KYC വി ക്യാൻ ഡു അനദർ വേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വീഡിയോ KYC നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹെൽപ്പർ ഇവിടെ ടാസ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരാൾക്ക് അതായത് പോയിട്ട് കൊറിയർ പിക്ക് ചെയ്യണം, തേങ്ങ ഒരിക്കണം, എല്ലാം ഒരാൾക്ക് തന്നെ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹെൽപ്പറുടെ അടുത്ത് നിന്നും പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാസ്ക് ആണെന്നോ അയാളുടെ എക്സ്പെർട്ടീസ്. കാരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓരോ നാട്ടിലുള്ള ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ആ സ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡേറ്റയോ അല്ലാതെ അയാളുടെ ഏജോ പ്രൊഫഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. സെയിം വേ യൂസർ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഏജോ അയാളുടെ നീഡ് പലതുമായിട്ട് മാറാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അയാളുടെ ഏജോ ലൊക്കേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ടാസ്ക് ഒരു ഹെൽപ്പർ എടുത്ത് പോകുമ്പം അയാൾക്ക് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടണില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പം മലപ്പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പം ടാസ്ക് കിട്ടുന്നത് കാലിക്കറ്റ് ആയിരിക്കാം. എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് അതിന് ആകെയൊക്കെ എത്ര ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ 130 rupees ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു യൂസർ എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഊബറൊക്കെ നടക്കണ പോലെ തന്നെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ട് അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തതിനാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്കോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഇല്ലേ? സോ ഞാൻ ഓവർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് ഷോക്കേസ് ചെയ്യാഞ്ഞതാണ്. ലെറ്റ് മീ ഷോ. ഇതിൽ ഒരു ടാസ്ക് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ടാസ്ക് ലൊക്കേഷൻ, ടാസ്കർ, ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലതും മെയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ലൊക്കേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ആക്ച്വലി. അതായത് എവിടെയാണോ ടാസ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് റീച്ച് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം, ആ ലൊക്കേഷൻ. ഒരു ഹെൽപ്പർ ആ ലൊക്കേഷൻ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? Let me get to that. So here categories location based filter. So ഇതിൽ ഞാൻ കാറ്റഗറി ചൂസ് ചെയ്താൽ ഡെലിവറി, ഗാർഡനിങ്, പ്ലംബിംഗ്, I can choose whatever. And when it comes to location, ഇതാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ലൊക്കേഷൻസ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നിലവിലെ ടാസ്കിൽ. ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I can just search മലപ്പുറം സെർച്ച് ചെയ്താൽ മലപ്പുറം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ വേണ്ട സാധനം മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഡാറ്റാസൊക്കെ മെയിലിലോട്ട് വരും. 1 question. രണ്ടാമത്തത് സ്കിൽ സെറ്റ്. ഓക്കെ, വി യൂസ് MongoDB Atlas as backend, database. സോ ഈ ഡാറ്റാബേസിൽ നമ്മൾ സ്കിൽ സെറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So which we actually don't collect when the time of sign up, but in the profile section you can add your skill. So ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെൽപ്പർ എനിക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്തു, അക്സെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു, എനിക്ക് അയാളെ ഇത് മെയിലിലോട്ട് വരുമല്ലോ. സോ ഇയാൾക്ക് ഈ ഒരു സ്കിൽ സെറ്റ് ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ I can reject that option. So that's how we actually let me show the model. See, this is an array of skill. So currently it's empty. So profile പോയിട്ട് കേറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ this will list on the mail. So if we need to accept or reject, whatever it's user choice. Anything else? ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതായത് വാല്യുവേഷൻ, ഇതിൻ്റെ സർവീസ് കോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടു. ഡമ്മിട്ടതായിരിക്കും കൊറിയർ പിക്ക് ചെയ്യാൻ $300. ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു $50 ടിപ്പ് കൊടുക്കണം, 100 കൊടുക്കണം എന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇതിൽ കയറിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സർവീസ് കോസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് കൊറിയർ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് അയാളോട് പറയേണ്ട പൈസ എന്താണെന്നുള്ളത്, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്, ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടോ, ഇത്ര ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത്ര ഇതുവരെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി എന്നാണോ, അതിൻ്റെ ഫീസിബിലിറ്റി എന്താ, ലൈക്ക് $50 ഒരു കൊറിയർ വാങ്ങാൻ $300 കൊടുത്ത് എനിക്ക് ഒരാളെ വിടുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. സോ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, ഇപ്പുറത്തുള്ള ആൾ എത്ര കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്? That's a valid question. These have been in our mind while developing this. So actually this is an MVP. We are building an AI chatbot in the main dashboard itself. So whenever it comes to എന്ത് പൈസ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ you can just ask the GPT or the LLM model
So we have set of instruction and data we already collected which we add as system instructions. So ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ യൂസർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫോർ ആൻ MVP ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പുട്ട് എമൗണ്ട് വി വാണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി ഭാവിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ടൈമിൽ ഒബിയസ്ലി ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ അറൈസ്. ഞാനിപ്പോൾ എത്ര ഇടണം, എനിക്കിപ്പോൾ എത്ര കൊടുക്കണം, ഇയാൾക്ക് എത്ര, ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല. ഒബിയസ്ലി ഇതർ ആർ സോ മെനി ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ്, ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരിക്കാം. സോ അങ്ങനെ ഒരു ടൈം വരുമ്പോൾ യു ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് ചാറ്റ് ബോട്ട്. ഇറ്റ് വിൽ ഈസിലി ഫിൽ ഔട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Thank you guys, give a round of applause. There will be a detailed questioning at the last of every team's presentation, so you guys can go on.